पहिल्यांदा मी थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलते कारण हे लोक सगळे आलेले त्याच्यानंतर मग मी मराठीत बोलेन हां. It was such a joyful procession today in the evening hours when we call it as Goraja Muhurta in Sanskrit language, meaning when the cows are returning home, the dust from their feet rises and makes a beautiful atmosphere. And we call it as Goraj Muhurta, is the auspicious time. And so today at a very auspicious time, we have had a beautiful, joyful procession. And you must have realized that the people of this country has no inhibitions about things. They just get transformed and electrified immediately as soon as they start expressing their joy. They don't have inhibitions, neither they're shy, nor do they have to think about it, of all age groups. And I must say that Maharashtra has done such a lot of traditional training for Sahaja Yoga. All the different types of dancings and things you have seen are all traditional dancing of Maharashtra. And I also used to do the same things, and we used to play many things called Jimma, Pugdi and all those things, but some of you have seen, but our body is used to this, and the leg gym with the girls were playing, I have also learnt. All of us are supposed to learn all these games from childhood, as if they were all prepared for this great day when there will be the advent of Adishakti. Traditionally they are so built, and I am so happy you all have also tried to understand the decent type of expression. If you see the balance of the body and the balance of the whole gesture is very divine. It doesn't have anything that is ludicrous or vulgar. It has very, very deep expression, if you see. And if you also try to express yourself that way, you see, all the inhibitions and the conditionings and the funny ideas about gesticulations will disappear. Moreover, the whole atmosphere is very pure here, and we are away from the madding crowd, away from all that nonsense that we have been going through. And it's a very, very blissful place. The whole thing fills me up with great hope that one day we all will be able to fulfill the prophecies of the great saints who said that get along the great trees of bliss, not trees but the forests of trees of bliss. These are the trees of bliss. Bliss means the ones they give benediction. And then he also has said that get along the talking oceans of ambrose. So that is what he has described you people, and I saw you moving, all of them, the forest of that. And I said, this is the bliss walking on the roads here, on the roads of Vaitarna, along the bank of Vaitarna. The bliss itself is walking, dancing, jumping, and expressing its joy. It was beautiful. I wish I could express it more subtly, because I think in the meditation one can feel it more, and the words get lost. Their meanings are lost. They are not sufficient enough to express the beauty and joy of that bliss. May God bless you all. I'm very happy to meet the second batch here, and I hope we'll start the evening puja later on. It will be a very good beginning for you. So I have to tell you that there is no need to have any inhibitions, not to worry about time. You have to go beyond time, beyond all your habits of comfort, habits of so-called sophistication. Try to really get rid of it. That's why you are here. So don't start the day with all those that we have left behind.
I'm so happy to see you all so much drenched in the joy of the advent of the Adi Shakti, to express it and to feel that joy that you are the ones who are witnessing it. You are the one who are spreading it. आज मला फार आनंद झाला, तुम्ही सगळे आलात परत आणि आज तुमच्यात चेतना आलेली दिसते. फार फरक झालेला आहे. मागच्या वेळेपासून ह्या वेळेला सगळ्या मुलांच्या हातात थंड थंड व्हायब्रेशन्स दिसतात. त्यांच्यात फार जागृती झाली. चेहरे बदललेले दिसले आणि बायकांचं सुद्धा अगदी चेहऱ्यावरती फार तेजस्विता दिसली. पुरुष पुष्कळ सुधारलेले दिसले. सगळ्यांमध्ये एकंदर आशा जशी काही चमकावी तसे डोळ्यामध्ये आशेचं तेज चमकून राहिलं. हे पाहून फार आनंद झाला. आपल्या देशाचं जे दुर्दिन होते ते बदलण्याचे दिवस आलेले आहेत. सगळं काय बदलणार आहे. सर्व दारिद्र्य दुःख सगळं काय बदलणार आहे. हे बदललंच पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला योग मिळवला पाहिजे. तो तुम्ही मिळवला आणि हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्यात केवढा बदल आला, तुमच्या वातावरणात केवढा बदल आला, तुमच्या परिस्थितीत किती बदल आला आणि संबंध जी काही आपली जी मनस्थिती होती जी अत्यंत दुःखात राहत असे त्याच्यामध्ये किती समाधान आले. ते समाधान तुमच्या हृदयात बसलेल्या आत्मारामचं आहे. ते समाधान तुम्ही अनुभवावं, त्याचा अनुभव घ्यावा आणि त्याच्या आनंदात तुम्ही डुंबत राहावं हीच माझी इच्छा आहे. आज सगळ्यांना फार आनंद झाला. सगळे फार खुश झाले आणि त्याने तुम्हाला पाहिलं की तुम्ही लोकसुद्धा इतक्या एकजुटीने सगळे तिथे आला. प्रेमाने सगळे नाचलात. सगळ्यांनी आनंदाने जय जयकार केला. आता हे लोक पूर्वी आपल्या देशावर राज्य करत होते तेव्हा त्यांना आपल्याबद्दल काही कदर नव्हती. आज हेच तुमच्या चरणावर आले, तिथे तुम्हाला भेटायला आलेत, तुम्हाला प्रेम करायला आलेत, तुम्हाला सुख द्यायला आलेत, तुम्हाला ओळखायला आलेत आणि त्यांना वाटतं की तुम्ही किती मोठे ज्या अशा भारतभूमीच्या एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्र भूमी जी की योगभूमी संतांची भूमी आहे तिथे तुम्ही जन्माला तुमचा मान करायला सगळे आलेले आहेत. तेव्हा केवढी मोठी गोष्ट आहे. तेव्हा जो त्यांनी मान केला, जी तुम्हाला प्रतिष्ठा दिली, जे तुम्हाला मानता त्यांच्या प्रतिष्ठेला आपण योग्य झालं पाहिजे. तशा रीतीने आपण वागलं पाहिजे. आजचं एकंदर सगळं काही फार सुंदर झालं. मुलांचं मुलींचं तसेच इतर सर्व जणांनी फार छान आज सगळ्यांनी आनंदोल्लास केला आणि ते बघून कोणी असं म्हणेल की इथे नंदनवनच उतरलेलं आहे की काय, तशीच अगदी सगळ्यांना भावना येणार. परमेश्वर तुम्हा सर्वांना सुखी राखो. आणि मी आता पुढल्या वर्षी परत येणार आहे. त्याच्या आधी बराच इथे सहयोग पसरलेला असेल आणि जे तुमच्या डोक्यामध्ये चुकीचे विचार होते ते काढून टाका. हळूहळू इथनं जे काही तुमच्यामध्ये वाईट सवयी लागलेल्या आहेत, दारूची, तंबाखूची, ह्या सर्व हळूहळू सुटल्या पाहिजेत. आणि त्याच्यानंतर जे काही सुरम्य, जे काही चांगलं आहे ते तुमच्यात आलं पाहिजे. ते आल्यानंतरच मनुष्य सर्व तऱ्हेने उन्नती करू शकतो. आजकालचे हे दिवस म्हणजे विशेष आहे. या दिवसांमध्ये एक विशेष कार्य होणार आहे म्हणजे प्रत्येकाला परमेश्वराचा आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद मिळणार आहे. आणि तो इतका मिळतो की तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. ही तुम्ही जो आता साधारण मुलं दिसतात, उद्या तुम्ही पुष्कळ काही मिळवणार आहात आणि फार तुम्हाला आनंदाचे दिवस येणार आहेत. आता सगळ्यांना थंड थंड हातात येते ना. आज तुम्ही माझ्यासमोर नाचलात म्हणून सगळ्यांना एवढं थंड थंड येऊन राहिलं आहे. असेच आनंदात राहा आणि मी परत आल्यावरती पुढल्या वर्षी पाहिलं पाहिजे की तुम्ही इतर मुलांना सुद्धा आणि इतर लोकांना सुद्धा जागृत केलं पाहिजे. लहान मुलांच्या हातून फार लवकर जागृती होते. तेव्हा तुमच्याकडे काही काही लोक मागच्या वेळा आले ते त्यांना काही त्रास वगैरे होते तेव्हा मी सांगितलं होतं त्यांना असा इलाज करा वगैरे. तसंच इथे एक सेंटर आहे, ते सेंटर सुरू झालेलं आहे. तुम्हाला आमचे फोटो वगैरे दिलेले आहेत. आणखीन जे काही लागेल ते मागून घ्यावं आणि सहयोग करा. सहयोग म्हणजे आपल्या आत्म्याला मिळवणं. सांगितलं आहे तुझं आहे तुझं पाशी, ते तुम्ही मिळवलं पाहिजे. जे आहे ते मिळाल्याबरोबर तुम्हाला आनंदाला पारावार राहणार. कारण आत्मा आनंदाचा स्रोत आहे. तेव्हा त्या आनंदात तुम्ही स्वतः असून सुद्धा त्याच्यात राहू शकत नाही म्हणजे ह्याला काय म्हणावं. म्हणून ते जे आनंदाचं माहेरघर आहे, जी पंढरी आहे ती तुम्ही मिळवली पाहिजे. आणि ती पंढरी म्हणजे तुमच्या हृदयात आहे. ती जर एकदा मिळाली म्हणजे तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की तुम्ही म्हणजे किती महान आहात, तुम्ही किती प्रचंड आहात. त्याच्याबद्दल ज्ञानेश्वरांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही कल्पतरूंचे चला, कल्पतरूंचे आर्णव. आर्णव म्हणजे मोठाले असे जंगलच्या जंगल. तसे आज चालले होते सगळे जंगल
आर्णव तुम्ही पाहिले ना, तुम्ही सर्व कल्पतरूंचे आर्णव, एक एक मनुष्य कल्पतरू. काही इच्छा कोणी केली तर तुम्ही त्याला म्हटलं अच्छा तर होणार, नुसतं त्याला म्हणायचं तथास तू की जा करून बघा. कोणी काय तुम्हाला विचारणार बाबा असं होईल का आमचं, हो होईल असं म्हणून बघा. अजून तुम्हाला म्हणजे जरी सिंहासन मिळालं आणि सिंहासनावर बसले तरी सुद्धा तुम्ही विसरूनच जाता की तुम्ही सिंहासनावर बसलेले आहे. सिंहासनावर बसून तुम्हाला राजासारखं वागलं पाहिजे ना, तसं वागत नाही. हो तथाच तू म्हणावं. आम्ही आता योगी जन झालो, योगी जनांची शक्ती असते, आम्ही जे म्हणू ते होणार, आम्ही ज्याला तथास्तू म्हणू ते असे तुम्ही आहात. आणखी त्याने ते पुढे सांगितलेलं आहे की तुम्ही काय ते बोलते पियुषांचे आर्णव, बोलते पियुषांचे आर्णव. बोलते म्हणजे जे बोलतात असे, पियुष म्हणजे अमृताचे आणि तेही सागर असे तुम्ही असे जगामध्ये फिराल असं सांगितलं. तुम्ही नुसता अनुभव घेऊन बघा तुम्ही काय ते, अजून तुम्ही स्वतःला ओळखलेलं नाही. तेव्हा मी हे जसं एक इन्स्ट्रुमेंट लहानच आहे म्हणा, पण ह्याला जोपर्यंत तुम्ही कनेक्शन लावणार नाही त्याला अर्थ लागत नाही. तसंच तुम्हाला काही अर्थ लागलेला नव्हता, पण आता लागलेला आहे. तुम्हाला जे करायचं ते अगदी दमकून करायचं आणि जे म्हणायचं ते दमकून म्हणा. तुम्ही जी इच्छा प्रकट कराल ती इच्छा पूर्ण होईल आणि जे तुम्हाला पाहिजे ते सर्वांना मिळणार आहे. आणि तुम्ही ज्यांना जे म्हणाल की तुम्हाला मिळेल ते मिळालंच. परमेश्वर तुमच्या साक्षीला उभा आहे, सारे चिरंजीव तुमच्यावर उभे आहे, हनुमान भैरव तुमच्या साथीला आहे, गणपती तुमच्या बरोबर आहे, ब्रह्मा विष्णू महेश तुमच्या बरोबर फिरतायत, सगळे देवदूत तुम्हाला गान करतायत. याचा तुम्ही अनुभव घ्या. अनुभव घेतल्याशिवाय माताजी काय म्हणतात ते तुमच्या लक्षात येणार आहे. खरोखरच तुम्ही योगी झालात की नाही ते तुम्ही अनुभव घेतलं पाहिजे. योगीजन म्हणजे जंगलात राहणारे लोक नको. तुकाराम काही जंगलात राहत नव्हते, पण त्यांना घ्यायला विमान आलं होतं. तसं ज्ञानेश्वर काही जंगलात राहत नव्हते. काही सोडून राहायला नको. या संसारात राहूनच तुम्ही योगीजन आहात, असे विशेष योगी आहात तुम्ही. आणि तुम्ही सहयोगी आहात, कारण तुम्हाला सगळं काही माहिती आहे. कसं दुसऱ्यांना जागृत करायचं, कसं कुणाला पार करायचं ते शिकून घ्यायचं. आता लहानपणापासून ते जर अंगवळणी बसलं तर तुम्ही अगदी एक्सपर्ट होणार त्याच्यामध्ये. अगदी तुम्ही म्हणजे मोठे मोठे योगी राज होणार आणि आमच्या डोळ्यासमोर ते दिसायला पाहिजे. तर सर्वांना माझा अनंत आशीर्वाद आहे. मी अत्यंत सुखी आहे ह्या वेळेला आणि असं वाटतं की ह्या वैतरणामध्ये फार मोठं कार्य होणार आहे. सर्वांना माझे अनंत आशीर्वाद. आता मला असं वाटतं सर्वांनी असा हात करून बसायचा आणि डोळे मिटायचे. बहुतेक लोक इथे पास झालेले आहेत, तसे हात करून बसायचं. जर एका हातात व्हायब्रेशन्स येत नसले, ज्याच्यात नसतील येत थंड थंड, तो हात माझ्याकडे करायचा. जर दोन्ही हातात असलं तर दोन्ही हात करायचे आणि डोळे मिटून घ्या. आता डोळे मिटून काही विचार येत नाही बघा, काही विचार येत नाही, डोळे मिटून घ्यायचे आणि लक्ष जे आहे ते सहस्त्राराकडे असायला पाहिजे. सहस्त्राराकडे म्हणजे आपल्या टाळूकडे असायला पाहिजे. प्लीज पे अटेन्शन टू युअर सहस्त्रार. आता सहस्त्रारावर लक्ष देऊन असं म्हणायचं, माताजी माझा योग कायम ठेवणे, माझी योगशक्ती वाढविणे, तसेच माझ्या आत्म्याचा प्रकाश माझ्या चित्तात येऊ द्या. 3 गोष्टी म्हणायच्या. म्हणजे योग करतात. आता योग आहे पण तो जमवला पाहिजे, म्हणजे आपलं कनेक्शन राहिलं पाहिजे सारखं. यू हॅव टू आस्क प्लीज सस्टेन माय योगा. Then please increase my yoga shakti. And lastly, please allow my spirit to spread its light in my attention. Mother, please give me the boon of your grace.
आता बघा माझ्याकडे विचार येतोय का बघा. हातात थंड येत आहे. सर्वांना डोक्यात बघा, डोक्याला असं लावून बघा. प्लीज सी द कूल इज फ्लोईंग आउट ऑर नॉट ऑन युअर सहस्त्रारा. जस्ट प्रेस इट अ लिटल बिट. Because just now you've been jumping too much, your heart is catching. म्हणून हृदयावर हात ठेवायचा. हृदयावर हात ठेवा. Please keep your hand on your heart. If the heart is catching, you do feel the pressure on your sahasrara. Reason is, this is the place of the heart chakra. Quaternary bone area is the place of the heart chakra. That's why I put it. Now, just say with full assertion, Mother, I am the spirit. म्हणा, माताजी मी आत्मा आहे. हृदयात म्हणायचं. माताजी मी आत्मा आहे. नाही, हृदयात म्हणा. आतमध्ये म्हणा. जोराने आतल्या आत म्हणायचं. Say it 12 times. 12दा म्हणा. But not mechanically. येलं ना. बरं झालं. आलं. छान. हां छान. येते का आता. Are you alright? Give it a bandhan and raise your kundalini, I think. आता बंधन कसं द्यायचं ते द्या. They are all Sahajogis here sitting. The whole village is become a Sahajogi now. So sweetly, huh? Now raise it. How they do it? वरपर्यंत. मारा गाठ. परत उचलायची. मारा गाठ. 2 परत. 1 परत. 2 परत. 3. आता बघा. आहे. आले तुला. Alright? Done. Like Maharashtrians, they say yes like this. They don't do that way. But I think good for Vishuddhi. Both the sides gives a balance. Done. Chai.